रोनाल्डो हो, मेसी हो, कोई भी हो, अच्छे खिलाड़ी की जी है वो स्पोर्ट जी है ना वो करनी चाहिए है। तो एक बार फिर सारे स्पेन में रहने वाले कि यार पुराना कबूतर है मगर है बीमारी भी है। उस कबूतर ने मेहनत कबूतर की संभाल कर ली, वो चैंपीयन बन गया। जो ही कोई कबूतर बीमार हो तो उन्होंने अपने एमरजेंसी भी। अस्सलाम वीडियो तो भराओ की हाल है, ठीक हो से ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होगे, खैरियत नाल होगे, फिट फाट होगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने विलाग शानी 99 पिजन तो जिस तरह कि तुम्हें पता है भाई जी स्पेन का वर्ल्ड कप का फाइनल का मैच था तो स्पेन वाले भाई जी राती मैच वो जीते ने। तो फिर राती सारी जेड़ा स्पेन में शुगल होया भाई जी, कोई भी गली जी है ना, कोई भी गली 16 साल बाद जीते ने स्पेन वाले वर्ल्ड कप। तो ये भाई जी रात सारी इन्होंने गोले पटाके तो इंज हिसाब आ भाई जी पूरी दुनिया के मैच तक्कन होया, पूरी पूरी दुनिया के जड़ा ना ये मैच तक्कन होया। तो स्पेन दे ते गल ही छड़ दो ना, जितना को राती इत्थे शुगल मिला हा या हिसाब किताब हा, मगर तुसी इस्लामाबाद भी तक्को, इस्लामाबाद भी बड़े जड़ा ना स्क्रीनां लगियां हियां, बंदे दुआवां मंगदे हे पे स्पेन वास्ते कि स्पेन जिते। और तक्को इहदे विच दो चीज़ां ने, अर्जेंटीना नूं जेड़ा उन्हां दी जिहड़ी सपोर्ट ही ना अर्जेंटीना दी, उन्हां दे पिछे अमेरिका तो इसराइल की सपोर्ट आई। जिंज तुसी पिछलियां मैच भी अगर तुसी तकदे रहे हो ना फुटबॉल के मैच तुसी तक्या होना है उहदे विच किस तरह जड़ा है वो कम होंदे रहे ने। तो राती वाले मैच भी इंज ही लगदा हा पिया वा जिंज रैफरी जड़े ने ना वो अर्जेंटीना वाले नाल ही ने। मगर भाई जी स्पेन वाले ने एक बार फिर जड़ा ना 16 साल बाद तारीख रकम कर दी, वर्ल्ड कप अपने ना करके जित के। तो भाई जी मैं आना कि पूरी दुनिया ते इतना को मैच तक्कन होया है। और फिर उहदे तो बाद मेरी अमाल जड़ा लड़का है तकरीबन उहदी मेरा ख्याल है 19 साल उम्र होनी है, जेड़ा उसका नंबर लगे है कमीज से उतनी उसकी उम्र है 19 साल। तो भाई जी रब तको जिन्हों वो हूँ स्पोर्ट विच स्पेन जड़ा है इस स्पोर्ट विच आहा किन्हां दे फलस्तीन वालेआं दे ते जेड़े दूजियां नाल खलोते हे, मतलब इसराइल वालेआं नाल खलोते हे, वो भी तुसी तक लो उन्हां दा केह् हालात होए ने। ते इस गल्ले भाई जी ये जेड़ा ना रब दी ज़ात हक दे नाल टुरन वालेआं दे नाल हमेशा रब दी ज़ात दा जेड़ा है वो हत्थ होंदा है। रब दी ज़ात कदे भी उस बंदे नूं जेड़ा ना वो नहीं टैन दिंदी जेड़ा हक ते खलोते आवे ना, उन्होंने रब दी ज़ात कोई बंदा जनाब मन दुनिया इधर उधर हो जे मगर उस बंदे नूं जिस बंदे दी रब दी ज़ात ने अपने हत्थ थल्ले रखे है ना उस बंदे नूं भाई जी कोई बंदा ना ही उन्होंने हरा सकदा है ते ना ही उन्होंने उहदे नाल मुकाबला कर सकदा है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਖਾਓ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਗਾਓ ਵੀ। तो सारे स्पेनिशा जितने स्पेनिश यार दोस्त ने तो जितने पाकिस्तानी ने यार दोस्त वीडियो तकने वाले सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक होवे जी। बहुत ज़बरदस्त मैच होया और आखिरी मिनटा तक गया क्योंकि मैच का टाइम होंदा है 90 मिनट वो लंघ गए, फिर उसके बाद 15 मिनट टाइम लगता वो 15 मिनट भी लंघ गए, फिर उसके बाद अगे 15 मिनटा के जाके गोल होया। और बड़ा जड़ा ना मैच नूं आखदे ने सही टफ किस्म का मैच होया। बहुत ज़्यादा लोगों ने मैच ज़ाहिर गल है तक्या भी हा, एड्डा वड्डा वर्ल्ड कप का मैच होंदा हा पिया। ते बड़ी बड़ी जी है ना बरका फराती जी है बड़ी चस आई है मैच तक के जवानों बड़ी चस आई है। तो मैं तो घर जाके बैठे अपन भतरीआं कोल बह के जेड़ा ना मैच तक्या। तो हालांकि मेरा जड़ा ना खिलाड़ियों विचों है मेरा फेवरेट जड़ा खिलाड़ी है ना, मेरी तो मेरी भतरीए की लड़ाई चलती रहती है, वह रोनाल्डो फेवरेट है तो मेरा मेसी फेवरेट है। मगर राती जड़ा ना गया तो मैं नहीं यार अज तो मैं जड़ा ना स्पेन नाल आना क्योंकि हूँ जड़ा मैच मुल्कों के लग गए तो इस गल्ले जड़ा जो नॉर्मल जड़ियाँ होंदियां चैंपीयनशिपां होंदियां पियां उसदी एक लैदा गल होंदी है। मगर
ਮੈਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਕੁੱਕੜ ਹੋਣ, ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਦਾਂਦ ਹੋਣ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਸੀ ਹੋਵੇ, ਖਿਲਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੋਵੇ, ਮੈਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਐਂਡ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸਪੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਚੱਸ ਕਰਾ ਛੜੀ ਨੇ ਮੈਚ। ਇੱਡਾ ਕੋਈ ਟਫ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਚੱਸ ਯਾਦ ਕਰਾ ਛੜੀ ਨੇ। 1992 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਇੰਜ ਦਾ ਮੈਚ ਫਸ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਦਹੀਂ ਦਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸੋਵਿਟ ਸਿਰਪ ਇੱਕ ਲੱਭਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਜ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੋ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੋ ਦੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੋ ਦੇ, ਉਹ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੁਰਨੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਢਹਿੰਦੇ ਟੁਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੈਸੋਵਿਟ ਸਿਰਪ ਦਾ 1 ਕਤਰਾ, ਸਿਰਫ 1 ਕਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 1 ਕਤਰਾ ਲੈਸੋਵਿਟ ਸਿਰਪ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ 7 cc ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਔਰ ਵਜ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਤੇ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਕਮਰ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 cc ਕਤਰਾ, 1 ਕਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਲੈਸੋਵਿਟ ਸਿਰਪ ਦਾ, 7 cc ਦੁੱਧ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਫਾੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 6-7 ਦਿਹਾੜੇ ਅਲੱਗਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਰਮ ਬਾਜਰੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਨਰਮ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ 2-3 ਦਿਹਾੜੇ ਨਰਮ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਕਣਕ 'ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕਦਮ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਮੈਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਪੋਟੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨਰਮ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। 2-3 ਦਿਹਾੜੇ ਨਰਮ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਰਾ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਈ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਦਾਣੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਖੁੱਡਾ, ਇੱਕ ਜਾਲਾ ਸਪੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਹਿਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸ ਵੀ ਚੌਖੀ ਲਏਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੁੱਡਾ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ 5-7 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ, 11 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਵੱਡੇ ਜੇ ਜਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਡਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਲ ਜਿਹਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਬਚਾ ਲਏ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਿਰ ਫਲ ਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ
ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਵਾ ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 2-4 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਭਰਾਓ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।